सो खुदा का बहुत शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਮਧੁਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਭੈਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ, ਸਵਰਗ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਜੋ ਯੁਗਨ ਯੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ स्वर्ग छड़ के पृथ्वी के उत्ते आया, देह धारण किया, जिस शब्द के नाल सारी दुनिया बनाई गई, सारा जगत बनाया गया। ये पहाड़, ये पौधे, ये आसमान, ये इंसान की क्रिएशन की गई। उही शब्द दुनिया के विच देहधारी होकर यीशु नाम के साडे विच डेरा किया। हालेलुया। अज सारे असी उसे नाम के इकट्ठे होंदे जाने आ। सारी दुनिया के विच खुशखबरी का प्रचार, सारी दुनिया के विच रब दे नाम का प्रचार, इसे नाम के यीशु नाम के जो जिਉਂਦਾ नाम वा, जो दुनिया के विच आया ते दुनिया के विच रहा, साडे विच डेरा किया। जो सचमुच साडे समान शरीरां दे समान शरीर के विच दुख सुख भोग के उन्हें साडे वास्ते दुखों को उठा के ते मरण तो बाद तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठिया। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर वा जो मुर्दियां दे विचों जी उठिया। हालेलुया। जिन्हों कब्रां, जिन्हों मौत, जिन्हों की दबा के रख ना सकी, क्योंकि स्वर्ग दी ओह मंग सीगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग जिहड़ा सीगा ओहदा घर सीगा, स्वर्ग ओहदा जिहड़ा सीगा ओहदे बैठण दा सिंघासन सीगा। असीं ऐसे परमेश्वर दी आराधना करते हैं जो जिਉਂਦਾ रब वा, जो सुनता वा, जो बोलता वा, जो बोलता वा, जिन्हों साडे जज्बात पता वा। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने सानू अपने स्वरूप दे उत्ते बनाया। लोग कहंदे रब नू किन्ने देखिया? ते साडी कलाम दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने सानू अपने स्वरूप दे उत्ते बनाया। साडे भी अखां वा, नक वा, कन वा। हालेलुया। ते परमेश्वर ने सानू अपने स्वरूप दे उत्ते बनाया। बाइबल में लिखा ना, अपने हाथ को बढ़ा। हालेलुया। वो हाथ भी आ, कहता वो बहरा नहीं कि वो सुने ना, वो कान भी आ, सुनता भी आ। यहोवा की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती कि वो अपने मानने वालों के ऊपर अपना पराक्रम दिखाए। और अखां भी आ, कहता आपा सारे जिंदगी पाने आ। कहता यहोवा के नथनों से निकली हुई श्वास के द्वारा मनुष्य जीवित प्राणी बन जाते। वो नक भी आ, मुंह भी आ, बोलता भी आ वो। हालेलुया। सो मेरे भैणों भाईओ, उसे जिਉਂਦੇ नाम दे विच आपां नूं परमेश्वर ने इन्ना कुछ दिता, किस लई कि आपां ओहदा धन्नवाद करिए। धन्नवाद करिए। परमेश्वर ने इंसान की क्रिएशन इस लिए की सी कि वह परमेश्वर की महिमा करे, प्रस्तिश करे। याद रखो, खुदा सब कुछ करन दी ताकत रखदा वा। अपने मूँह तो वह अपना धन्नवाद, अपनी महिमा, अपनी प्रस्तिश नहीं कर सकता। बाइबल का कलाम कहता वा, खुदा के कलाम दे विच लिखिया, जिहड़ा अपनी निगाह दे विच समझदार आ, उस तो वध आस तू किसे मूड तो रख ली। कहता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਚਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ। कि जब वो दूसरे को समझदार बना लिए कहता तो खुदा अपनी महिमा क्यों आप किदा करेगा। इससे लई परमेश्वर ने इंसान की रचना की थी कि वह परमेश्वर की महिमा करे, प्रस्तिश करे, उसका धन्नवाद करे। पर लोग अपने कामों के विच, अपने शरीर दी अभिलाषावां दे विच फस के उस महान काम नूं भुल गए जिहदे द्वारा उन्होंने जिंदगी मिलनी आ, वो जीवन के पेड़, वो जीवन के फल। हालेलुया। जो खुदा ने आदम नूं बनाया सीगा, उहदा बनाउण दा मेन मकसद, इंसान की क्रिएशन करन दा मेन मकसद की सीगा? वो यही सीगा कि ओह उहदे नाल संगति करूगा। हालेलुया। संगति करन दे लई, संगति करन दे लई ते ओनू वधिया एटमोसफेयर, वधिया जगह ते रखिया ताकि वह इन्हां पेड़ां दे फल खावे ते ओह वधिया बगीचिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रवे। चंगा एटमोसफेयर, सब कुछ वधिया ही वधिया ਉਹਦੇ ਲਈ बनाया। ते की करे उस तो बाद वो धन्नवाद करे, अन आज्ञाकारी ना बने, प्रभु का शुक्र करे, प्रभु का धन्नवाद करे। जिदा कि आप खुदा के कलाम के विचों देखते हैं, भजन संहिता की किताब, भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखिया। भजन संहिता चैप्टर 50 वर्स 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला हालेलुया मेरी महिमा करता है
और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है हाँ जी। उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਜੋ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦੁਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਬਲ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੌਗੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਬੈਠਾ ਬਸ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਛੈਣਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੌਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਖੜਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਨ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਅਯੋਗ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਯੋਗ ਆ, ਮੇਰੇ ਯੋਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਹੋਣਾ ਵਾ ਦਾਊਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਦਾ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁੱਛ ਹੋ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਣ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਅਜੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਭਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਚਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਲਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਤਾਣ ਆਨੰਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੰਬਲ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੋ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ? ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਗੋਡੇ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਭਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ 23 ਵਰਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ावा ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ मेरी महिमा करता है। ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਮੁझसे ऐसा प्रेम
करता है। मेरे पितरां दे घराने चों तू मैनू कल्ले नूं चुन लिया कि मैं तेरी कौम इजराइल दा बादशाह बन जावां, राजा बन जावां। तां सर्वशक्तिमान यहोवा अपना भेत ज़ाहिर करदा पिया वा, कहंदा धन्नवाद दी भेंट चढ़ाउण वाला मेरी की करदा, महिमा करदा मेरी। कहंदा हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਖੋਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਟੋਇਆਂ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ, ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆਹ ਪੇੜ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੁਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗ ਖਿੱਤੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਬਸ ਆਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬੋਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੋਪੀਆ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਾਵਰ ਉੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਤੁਮ ਸੋਚੋਗੇ ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧੋਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਦਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਦਮ ਕਿਹ ਸੀ? ਦਮ ਗੋਪੀਏ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦਮ ਦਾਊਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਦਮ ਉਹ ਲਾਠੀ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦਮ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਯਹੋਵਾ ਬਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਾਊਦ ਪਰ ਉਤਰਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਪੀਆ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਭੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾइल ਕੌਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਉਸ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖ ਲੱਗੇ, ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਗਾਓਗੇ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮੰਜੇ ਪਲਟਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਭੱਜੋ ਫਟਾਫਟ, ਕੀ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੋ ਦੋ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੇ 7-7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾ ਕਰਕੇ। हालेलुया। तो वचन कहता धन्यवाद के बलिदान कराने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र हाँ उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दी भेंट चढ़ाने वाला की कहता मेरी महिमा करदा, जेड़ा अपना चरित्र अपनी जेड़ा चरित्र दे विच लोकी लै जांदे, कहंदे जेड़ा व्यभिचार ना करे और चरित्र गुड वा। नहीं, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੱਚੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ ਹੀ ਮੂਰਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਵੀ ਆ। ਜੰਮਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੌਤ ਲੱਗੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਵਾਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦਇਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਤੇਕੁਸਤ ਕੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਬੁਡੋਲ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਮਰ ਜਾ ਪਿੜ ਜਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ 47 ਆਇਤ ਤੋਂ। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ। और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, प्रेतां दे काम 2 अध्याय 47 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ?
ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅੱਜ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਤੇ ਬੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਉਸ ਕੋੜੀ ਜੜ, ਉਸ ਕੋੜੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੋਰ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर की स्तुति करते थे और चेले सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उधार पाते थे हाँ उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा का वचन सानू एक गल कहता वा, फिलिपियां 4:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ किसी भी बात की चिंता ना करो। चिंता ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, उदास ਹੁੰਨੇ ਹੋ, हताश ਹੁੰਨੇ ਹੋ। फिलिपियां 4:6, फिलिपियां चैप्टर 4। चिंता मत करो। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए हाँ, विनती ते धन्यवाद के द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਦਨ। चिंता कर करके हताश होने ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਦਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, हे खुदा ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਡੇਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਉਜਾਲੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਰਤ ਨਿਸ਼ਫਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇੱਕ क्षण ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇਦਾਂ,
ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਇੱਦਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। कहता किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, परंतु हर एक बात में, सारियां गल्लां दे विच तुहाडे निवेदन, प्रार्थना प्रार्थना और विनती के द्वारा, और बिनती के द्वारा धन्यवाद के साथ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, परमेश्वर के समुख मतलब ਧੰਨਵਾਦ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀ, ਨਿਵੇਦਨ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਡਟ ਕੇ ਦਿਓ, ਡਟ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਏਗਾ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਚੋਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੜੇ ਮਨ ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤੁਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 33 ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 16 ਵਰਸ 33। 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ हाँ पढ़ांगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, हाँ, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਮੌਤ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਜਿੱਤ ਲਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਰੋਜ਼ 1 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਮਾਫੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ 98,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਧੜਕਣ, ਸਾਹ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਲੀ 2000 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਆ ਨਾ, ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਆ AC ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਟਿਊਬ ਚਲਾ ਦੇ, ਹੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 98,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ,
हर एक साह परमेश्वर कहता हुण तुसी मैं ये हर चीज़ां नूं तुहाडे वास्ते जित लिता वा, लिखिया मैंने ये तुमसे इसलिए कही हैं ये बातें कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, कि तुहानूं आराम मिले, तुसी किते घबरा ना जाओ, तो तुहानूं ढांढस मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है। यसू मसीह कहता मैं इस गल तो इनकार नहीं करता कि दुनिया दे विच तुहानूं दुख तुहानूं कलेशां दा सामना करना पएगा। हालेलुया। कहता पर वो दुख, वो बीमारियां, वो कलेश, वो महामारियां दे उत्ते मैं विजय हासिल कर लिती आ। हालेलुया। हुण तुहाडा इक्को ही काम वा, कहता परंतु ढांढस बंद हो। हुण तुसीं की करो, ढांढस बन लो, मोर्चा गढ़ लो इन्हां सारियां गल्लां दे खिलाफ। चाहे सवेर नूं रोए भी हो तो शाम नूं धन्नवाद करोगे, खुदा तेरा शुक्र करते हैं अज रोण दे द्वारा तेरी महिमा करदा वां। अज जे मैं ना रोया हुंदा तो अज मैं अंदरों की ना हुंदा, टुटिया होया ना हुंदा, मैं कमज़ोर ना हुंदा। जदों मैं कमज़ोर होना, प्रभु का कलाम कहता वा, धन पौलुस कहता उदों मैं की हुंदा, बलवान होना वा। उदों रो के भी कहो धन्नवाद खुदा अज तू मैनूं हंबल किया, हलीम किया। वो दुख दे विच भी धन्नवाद करो, परमेश्वर तुहानूं दुखी रह नहीं देगा, सुख भेजेगा। शैतान भी शर्मिंदा होएगा, कहेगा मैं इहनूं दुख दिता, ये धन्नवाद करदा पिया वा, अगे तो दुख नहीं देना इहनूं। आपां की करदे, सुख दे विच धन्नवाद नहीं करदे ते ना दुख दे विच धन्नवाद करदे आ। सुख दे विच अपने ऐशो इशरत दे विच खो जांदे आ, जदों दुखी होंदे आ ते फिर जदों रब नूं बुलाने आ, ओ रब्बा सानूं बचा लै, तैनूं सानूं बचा लै, सानूं बचा लै, सानूं बचा लै। तां परमेश्वर कहंदा भी जे तूं सुख ते मैनूं याद नहीं करदा, दुख दे विच करदा तां ठीक है भाई, तू जिद्दां तू खुश उदां ही रह। हालेलुया। जे दुखां ते शुक्र करोगे, धन्नवाद करोगे तो सुखां दे विच भी परमेश्वर तुहाडी महिमा वधाएगा। हालेलुया। तुहानूं उच्चा चकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साहब कहते भैया संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो। मतलब अपने पटके कस लो, बेल्टां कस लो, इन्हां क्लेशां दे खिलाफ इन्हां नूं लताड़ के पिछे करके उन्हां गल्लां नूं संसार ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਮੈਨੇ जीत लिया है, कि संसार ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने हर एक चीज़ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ परमेश्वर ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ परमेश्वर ਦੇ। ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ? जब परमेश्वर ने साडे वास्ते जित लिता वा, सलीब के उत्ते प्राण दे दिते साडे वास्ते। जिहड़े उस सलीब के उत्ते विश्वास करते आ, वो क्रोस वाल देखते आ, वो जिते हुए परमेश्वर के लोग ने ते वो जिते हुए आ। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे भैणों भाईओ, अज सचमुच प्रभु तुहानूं इस गल दे उत्तों ही तुहानूं होर भी ज़्यादा तुहानूं ज्ञानवान बनाना मंगदा वा, कि अपनी पहलियां गल्लां दे लई जो तुहाडे खुदा ने तुहाडी जिंदगी दे विच कीता उहदा शुक्र करो, धन्नवाद करो। हर एक गल दे विच उहदा धन्नवाद करो, ताकि परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच होर भी नवीआं आशीषां ते बरकतां नूं बहाल करे, नवीआं नवीआं गवाहियां, नवे नवे लोग, नवीआं नवीआं गल्लां तुहाडी जिंदगी दे विच उतारे। आओ अपनी अखां नूं बंद करांगे, दुआ करांगे। धन्नवाद करदा मेरे परमेश्वर खुदा प्रभु सर्वशक्तिमान यहोवा, मेरे प्रभु तुहाडा वचन सच्चा, मेरे परमेश्वर खुदा तुहाडा कलाम साफ ते पाक है खुदा प्रभु जी, जो दुनिया दे विच एक जयवंत खुदा, एक उजाला, एक रोशनी का प्रतीक तेरा कलाम है प्रभु जी। अज तुहाडे बच्चों ने खुदा तेरे धन्नवाद बारे सीखिया प्रभु, सचमुच इन्हां नूं दाऊद की तरह खुदा धन्नवादी बना दे मेरे परमेश्वर। जो तेरियां गवाहियां दिंदा सी खुदा, तुसीं किहा कि ये मेरे मन का अनुसारी आ, तो खुदा तुसीं इस इन्हां नूं मूसा की तरह खुदा शुक्र करने वाले, धन्नवाद करने वाले, हलीम बना दो खुदा, ताकि ये भी खुदा प्रभु जी तेरा दर्शन देखण, तेरी गति नूं जानण मेरे परमेश्वर। तुसीं खुदा चेलियां दे वांग इन्हां नूं धन्नवाद करने वाले बना दो खुदा, ताकि जिस तरह खुदा वो लोग पाक रूह दे विच भर गए खुदा प्रभु जी, तो उन्होंने अग दीयां जीभां खुदा मतलब फटदियां होईयां उन्होंने दिखाई दित्तियां मेरे परमेश्वर। पाक रूह नूं देखिया मेरे परमेश्वर खुदा, उस प्रभु जी वो तेरे जलाल नूं देखिया प्रभु जी, इस तरह दे बण जाण पिता। दिया करो खुदा, जो ये धन्नवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा, सचमुच तेरी महिमा करते आ, वो सच्चे ईश्वर, सच्चे रब की महिमा करते आ, जो युगां युग जिउंदा परमेश्वर वा, जो अज भी शब्द के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता वा, जो फिर दोबारा आने वाला परमेश्वर वा। हुण बहुत जल्दी आखिरी तुरी फूकी जाएगी, तो सर्वशक्तिमान यहोवा प्रभु यीशु मसीह बदलों के उत्ते सवार होकर आएगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, जो लोग इस दी राह देखते हैं प्रभु जी, वो कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि वादा करने वाला सच्चा रब वा।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।